Good morning, students. We have seen some basic principles in organic chemistry. In that, we have seen classification of carbon compounds based on structure and based on functional group. Today, we are going to discuss about bond fission. So, what are the different terms involved during the reaction mechanism? In this first point is bond fission. Definition: the breaking or rupture or cleavage of a covalent bond gives chemical species is called bond fission. Okay, the breaking or rupture or cleavage of a bond gives a chemical species is called bond fission. It is generally represented as, मग आता हे कसं रिप्रेझेंट करणार, तर त्याच्यासाठी ही रिॲक्शन दिली पा AB, which is covalently bonded molecule, undergo fission in suitable conditions to form A dot B dot, where this dot indicates free radicals, or A plus plus B minus, or A minus plus B plus. These are cations or anions. Depending upon which species are present, we will get free radicals or cations and anions. So next point is bond fission is of two types. One, homolytic fission, and another is heterolytic fission. Here we will consider first homolytic fission. This is also called as homolysis. Here homo means same and lysis means breaking. So symmetrical or equal breaking of covalent bond. This means symmetrical or equal breaking of covalent bond. Definition: the symmetrical breaking of covalent bond in presence of ultraviolet light or sunlight or diffused sunlight, or at high temperature, or in presence of peroxide like H2O2 to form free radicals is called homolytic fission or homolysis. म्हणजे ही डेफिनेशन लक्षात ठेवताना तुम्ही कुठलाही एक लिहिलं, इन प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट लाईट और डिफ्युज्ड सनलाइट, it gives free radical. Such process is called as homolytic fission or homolysis. तर ही एक मार्काची डेफिनेशन तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. त्यानंतर होमोलिसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वंट like CS2, CCl4 or CHCl3. Means homolysis takes place in the presence of non-polar solvent like carbon disulfide, carbon tetrachloride, chloroform, etc. In this fission, the shared pair of electron between two bonded atoms is distributed equally to form free radical. आता ह्या वाक्यामध्ये जे दिलेलं आहे AB, एबीच्या मध्ये तुम्हाला दिसेल की दोन डॉट आहेत आणि हे जे दोन डॉट आहेत दे आर टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेअर्ड बिटवीन ए अँड बी. आणि ज्यावेळेस हे ब्रेकिंग होणार आहे त्यावेळेस एवरती एक इलेक्ट्रॉन जाईल अँड बीवरती एक इलेक्ट्रॉन येतो आणि अशा ज्या स्पेसीज आहेत त्यांना म्हणायचं फ्री रॅडिकल. दीज फ्री रॅडिकल्स आर अनचार्ज्ड स्पेसीज. याचा अर्थ दे आर हॅव्हिंग नो चार्ज, दे आर हॅव्हिंग ओनली odd or unpaired electron. Means these are uncharged species in bracket atoms or groups having odd or unpaired electron. Example: hydrogen free radical, chlorine free radical, methyl free radical, ethyl free radical, isopropyl free radical, tertiary butyl free radical, phenyl free radical or benzyl free radical. हे रीड करताना असं करायचं, म्हणजे हायड्रोजनवरती डॉट आहे म्हणून हायड्रोजन फ्री रॅडिकल, तर अशा पद्धतीने त्याचे स्पेसीजची नावं लिहायची आणि मग फ्री रॅडिकल म्हणायचं. त्यानंतर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रॅडिकल. द फिशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स और नियरली सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स. म्हणजे अशा स्पेसीज असतात की ज्याच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सारखी असते किंवा दोघांमध्ये थोडा फरक असतो. It is generally represented as AA, which gives A dot plus A dot. These are
free radical in which bonded pair of electron is distributed equally on each A atoms. एक्झाम्पल H2. इथं H2चं जर तुम्ही पाहिलं तर एक इलेक्ट्रॉन एका हायड्रोजनवर जातो आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या हायड्रोजनवरती जातो. क्लोरीनच्या संदर्भातही तसंच आहे. एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीनवरती जातो, दुसरा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या क्लोरीनवरती जातो. अशा पद्धतीने क्लोरीन फ्री रॅडिकल्स तयार होतात. इथेन ग्रुप इथेन जर घेतलं तर कार्बनमध्ये पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. एक इलेक्ट्रॉन एका कार्बनवरती जातो आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या कार्बनवरती जातो. सो दीज आर मिथिल फ्री रॅडिकल. मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय हाफ हेडेड कर्व्ड ॲरो. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर इलेक्ट्रॉनची मोमेंट कशी दाखवली आहे, हाफ कर्व्ड हेडेड ॲरो दाखवला आहे. ठीक आहे. द रिॲक्शन विच इन्व्हॉल्व्स free radical is called free radical reaction. Reaction which involves free radical is called free radical reaction. Example, chlorination of methane. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर methane plus chlorine in presence of ultraviolet light gives methyl chloride plus HCl. आणि मेकॅनिझम कसं असतं पाहायचं, Cl बॉन्ड ब्रेक होतो to form Cl free radical. This Cl free radical combines with methane to form CH3 free radical plus HCl. आणि हा जो CH3 फ्री रॅडिकल आहे पुन्हा दुसऱ्या Cl फ्री रॅडिकल बरोबर कंबाईन होऊ शकतो आणि मिथिल क्लोराईड तयार होऊ शकतो. आपल्याला फक्त फ्री रॅडिकल रिॲक्शन कशी आहे ते लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर द रिॲक्शन विच इज कॅरीड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज फोटोकेमिकल फिशन ऑर फोटोकेमिकल रिॲक्शन. तर ज्या अल्ट्राव्हायोलेट लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये रिॲक्शन होतात त्यांना फोटोकेमिकल फिशन किंवा फोटोकेमिकल रिॲक्शन असं म्हणतात. रिॲक्शन विच इज कॅरीड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल रिॲक्शन. म्हणजे दोन्ही प्रकारचे रिॲक्शन्स तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रॅडिकल. फ्री रॅडिकल्स आर जनरली फॉर्म आयदर इन प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्राव्हायोलेट लाईट ऑर सनलाईट ऑर इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साइड सच ॲज hydrogen peroxide which catalyze the formation of free radical. These are highly reactive due to presence of odd or unpaired electron. या स्पेसिस ज्या आहेत त्या हायली रिॲक्टिव्ह असतात ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर नॉन आयोनिक अँड इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पेसिस. ओके. दीज आर पॅरामॅग्नेटिक. आता एकच जर इलेक्ट्रॉन असेल दॅट इज अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन तर त्या स्पेसिस कशा असतात, पॅरामॅग्नेटिक. आणि पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असतील तर डायमॅग्नेटिक. मग इथं सगळ्या स्पेसिसवरती जर अनपेअर्ड किंवा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतील म्हणून याला काय म्हणायचं, पॅरामॅग्नेटिक. सो दीज आर पॅरामॅग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ऑड ऑर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. दीज आर रेडिली ट्राय टू पेअर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन दॅट इज टू फ्री रॅडिकल कंबाईन टू फॉर्म कोव्हॅलंट बॉन्ड. ओके. त्यानंतर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्किल फ्री रॅडिकल इन विच द कार्बन ॲटम ऑफ अल्किल फ्री रॅडिकल इज बॉन्डेड टू ओनली 3 हायड्रोजन ॲटम्स ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम्स, हेन्स इट इज sp2 hybridized. Alkyl free radicals like CH3 have odd number of electrons in its carbon where odd electron remain in p orbital. The shape of free radical will be planar and hydrogen bond angle is 120 degree. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2. यामध्ये वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इज शिफ्टेड टू empty 2pz ॲटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म 4 हाफ फिल्ड ॲटॉमिक ऑर्बिटल. हे जे 4 हाफ फिल्ड ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहेत त्यापैकी 3 sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल जे आहेत ते कंबाईन होणार आणि त्यापासून प्लेनर जॉमेट्री मिळेल. एक जो इलेक्ट्रॉन आहे अनपेअर्ड इट रिमेन इन द पी ऑर्बिटल, हेन्स इट इज फ्री रॅडिकल. त्यानंतर स्टॅबिलिटी ऑफ फ्री रॅडिकल. द अल्किल फ्री रॅडिकल्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाईप डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन ॲटम विच होल्ड्स ऑड इलेक्ट्रॉन्स. इट मे बी प्रायमरी, सेकंडरी ऑर टर्सरी. इथं जर तुम्ही ह्या स्पेसिस पाहिल्या तर मिथिल फ्री रॅडिकल आहे, इट इज प्रायमरी. मिथिल फ्री रॅडिकल आहे. त्यानंतर इथिल फ्री रॅडिकल आहे, दिस इज प्रायमरी. आयसोप्रोपिल फ्री रॅडिकल आहे, दिस इज सेकंडरी. अँड टर्सरी ब्युटिल फ्री रॅडिकल आहे, दिस इज टर्सरी. इन दिस केस
the stability of radicals decreases in order of tertiary is greater than secondary is greater than primary is greater than methyl due to plus I inductive effect and hyperconjugation. It is generally represented as, मग तुम्ही रिप्रेझेंटेशन पहा, टर्शरी इज ग्रेटर दॅन secondary is greater than primary is greater than methyl free radical. The free radicals are stabilized by the electron donating effect of alkyl groups, making more highly substituted radicals more stable. This is due to the positive inductive effect and hyperconjugation. त्यानंतर रिॲक्टिव्हिटी मध्ये free radicals have odd or unpaired electron. It has incomplete octet. It combines with smaller species to complete its octet. Okay, so the reactivity order of free radical is reverse of the stability. That is, primary free radical is more reactive than secondary free radical, which is more reactive than tertiary free radical. So this is about some terms involved in the free radical.